هذه أنكور مرة قلنا إلكشن كذي نظام كان قادنا ديمقراطيزيشن كا أما حساب تبدأ اللو يقال وها بلنقادي دي وقتي دورشة عن قلي لما يكون يستقال كيبوها إن فلينه قول بدل ما كجاري وأنا قاجني وحاوه الرئي دواجي الدستور كده الدستور ملها جرين شارتر إيو أحدكم من الجارة إيو هيا أنا رديت بهذا اللغة النقطة ينوي الله يبوها مدة بروسيس كان سوسة لأنك حتى وأنا جه الرئي لكن بلنقات كي وحاين عندما يستره دستور كي بعد بلو إيجي والله هيجي وزارة بالله سمية وزير أقول ده الله نحرس دعوة إن لجوا عبد الحسن جمعال دكتور عبد الحسن جمعال هي وزارة الله حساره قيم وين كقاتي كسمية قيم وين كقاتي وما أنت دوكومنت جالس أنا بكرة سعون وحير كإنه سوق بديك أها أنت كستول كلا قيم قاتي وقرياش كلا قيم قاتي الوجود ده سكبعدي بروسيس كان ديمقراطيزيشن كي وحكم لها النظام كاس إن وضعك الدستور الله سماه الدستور كي أفتدي يقول رئيس وحيقول كبور يحركي ورنا السياسة اللي بيصير يحركي دور شدة الدولة ده هوس هون حوق له أيام لقى قبطي وحنقعد نقصي وهنقوم علينا باش عالمك وهنتي بدل يعقون جهدي بنلقيس أدبر وجمع علينا دولة عالم كوك عند نقصي يدي صعد كاس أي نورسوا لك شيء إن أنا كسر بدونه من قاضينا أسقيمها عليه وإحنا نقول يرجلين إلى أن سوق كارسيين إن أنا صناديق دي أذكر لقول دي لها وقول كي بس بديت عن كارسين أي دعين صندوقية بوها له هي بورصة له لكن وحي كذا على عجائب له والله قاتين أنا هاي إذا ما قش ما أفق عن تصادي وحويه ويرك اللي وصل قاضي مركز الدقيق اللي جاي ملاحظي دولة مريسي هالكا ويد وسعتي كل ناس بري يسلاك أنت كشي شيء سه ودنا مريسي لحبليي طبعا أنا وير لو قاضي ستيشن كي حرمتي بليسكا ويكسرنا عين عيدا كي بليسكا عيدا دراويشة وتعسير بقر عبد الله لوجي أمنية إن السجان طبعا ماشي لو هكيه سي أمنية أيو السجان مركي دورشة وداعيسو يو ستيشن كوتشرا لو ويرري لو ندلي كاشان لده عبدي نقف نقول يقاني عبدي جامع علمي بالله يقيني إيوه سرقال سقونا كتسر دراويش سقو بليس وها أو سقى مركز وارديني يسرقال كله أو سنة عيدك بوليس كاملة ينين شعب وسوق اللي قد يلا يسقى حبدي جارين باريستي بوليس وسمايين نلوسو قد بيجي إلى مالنتي سيناليسيون يقول باريستي كده ما يصير ويكذا وقاتي وزير كامله وحي كسو بحلي إنه جنان محمود موسى حرسي وعدل له يقان وها مدحوينه أنا يقول ري بولان إنه وير الكاس يسوي أبابولي وسوق هذه ومليشيا بيلد أديكسدي بس كان السبتر إنها تاس أنا أنت هالكان كشيء وأنا وحقيله وأنا ما يسمى هاي نساء صاور عظيم صغير كلو أديكسدي waxaan kale oo leeyahay dib baa laga soo hadlay dad kale oo ka matlay waxaas toonkaas waa jira waxaa yeelay dhinacyada badan bay leedahay kala gaargaar ah oo deganaanshaheeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo diidan ama mid siyaasadeed ha ahaado ama mid argagixis ha ahaado ama mid dana kale leh ha ahaado waxaase nasiib leh ونسيب وناقة إلى القوانك كو عندنا كقاعدة هالكا وإنتي دانسيجي على المقالة اللي قسمي وكسمي عيدا كاس ميليشيا له ينكا أوجا هدانو كجواب لهين واحد بدن بعد لها وحنا قلت ردت كيجا ومقالة كسبنا يدمان تذكر بلان إن أنا دجال عصب وسكية أنجلينو أنا وعن تاريخ وراهين إن أنا سافر
laakiin wadaadkaas awal buu horay Kanada uga soo dhoofay inuu dagaal sugeeyo ka qayb galo 2002 oo isaga waxba loo raacin madaxweyne laga dhigay waana nasiib dar maanta wuxuu ahay ku nabad galo haddii aan joojinay doorashadii dadka ugu danayna darteed anagoo meel u badaysiinay ilaa 80% sanaadiiqda caluulaha ugu sheysay qandala iyo buuraleyda aan gaarsiinay isna kama aanan tanasulin in nidaamka dimuqraasiyiinka uu socdo muddada hartay baa gaabnayd waxaan go'aansanay inaanu muddada aan hadda hadhay aan lagu dhammayn karin doorashadii dowladaha hoose iyo midii baarlamaanka midna hase yeeshee la wadi doono broseskaas ballanna aan ku qaadayno haddii alla idmo haddaan maanta anagu xukuumadda meesha jooganahay haddaan anagu soo noqonno iyo haddii cid kale timaadoba inay kasii socon doonto halkaa democratization processkii 2014 baarlamaanka Puntland bishan soo dhaafay July 24 wuxuu laalay dhammaan xeerarkii lagu dhisay democratization process oo ka mid ahaa xeerkii lagu dhisay guddiga doorashada ku meel gaarka ah xeerkii lagu dhisay ururada siyaasadeed iyo xeerkii doorashada dowladaha hoose oo soo baaqday xeerarka markii la laalay wixii hay'adaha ka dhashay xeerarka ayana waa la laalay si ku meel gaara ayaa la laalay go'aanka baarlamaanka soo la raacay sanad dekreetan ku soo saaray hase yeeshee markii la dhaafo doorashada soo socota oo iyadu lagu soo dooran doono golaha wakiilada nidaamkii hore oo anagu hadda aan ku nimin meesha oo dowlad cusub dhalato dib baa loo furayaa xeerarkaas haddii alla idmo dib baa loo dooran doonaa guddi doorasho dib baa axsaabta loo furayaa ciddii awal ama dowdarnimo ama aragti yare uga baaqatay inay xisbi furtaan jaanis baan dib u siinaynaa inay axsaab furtaan haddii ay doonayaan inay ka qayb qaataan nidaamka axsaabta badan oo doorashada adduunka ku dhaqmo oo dadka aan codka lahayn codkooda la baxaan ummad lagu kalsoon yahay dad lagu kalsoon yahay doorka mustaqbalka soo socda haddii ilaahay idmo adduunyadu waa soconaysaa waa dynamic maaha meel fadhida sidaasaan rajaynaynaa sidaasaanu ballan qaadnay sidaasaanu sharciyeynay saasaynu ku dhaqmaysaa haddii inta aan uga baxo go'aankii aanu qaadanay iyo dariiqa looga noqday iyo ballanqaadka aanu samaynayno iyo wadada furan oo soo socota inta haddaan uga baxo dowladdu wax badan bay qabatay sectoriska kala gedisan oo dowladnimada ammaanka ugu horeeyay ilaa inta xafiiska aan joognay 4 sano iyo 6 bilood iyo ayaamo weeye waa 6 bilood 4 sano iyo 6 bilood waxa weeye amniga dib u hagaajintiisii iyo hagaajintiisii ayaa waxa ugu weyn ahaa maxaa yeelay amni la'aan nidaam ma jirayo adeeg bulsho ma jirayo dhaqaale ma jirayo shaqo ma jirayso xiriir caalami oo ummaduhu adduunka ayaan kala maarmin oo la macaamilaan iyo hay-ado dal ka shaqeeyaa ma jirayaan hadda waa ogtihiin maalintii aan nimina ma jirin waad ogtihiin in madaxda ay iska joogtay meesha in la afdoobi jiray hay-adaha dadka ka shaqeeya xafiisyada ay joogaan iska furaayeen qof looga tago deegaankan u dhashay la oran jiray balse waarday watchman ay ahaayeen waad ogtihiin Puntland in lagu shabadeeyay oo caan ay ku noqotay inay ahaayeen xaruntii burcadbadeed in loo yaqiinay magaalooyinka qaarkooda loo yaqiin meeshii ay kaamba qaadeen meelaha ay ka baaheen meelaha burcadbadeed adduunka dhashay layna ku shabadeeyey magaceennuna xumaaday aan la ceebownay waad ogtihiin ciidankeennii inuu kala yaacay oo meel lagu kala sheego la waayey iska dalaabay inaan dib u soo ururinay inaan hub iyo agabtoona jirin hadday jireenna waxyaalihii jiray oo gacan unbay dad gaara ugu jireen inta markaa ciidan ahayd gobolka mudug unbaa ku ogaa wax ciidan dowlad sheegta oo yidhaahda hubkii dowladda baanu ciidankii baanu nahay dowladda way jirtaa
laakiin dhinacaas barigaas ma jirin ciidan gobolladan kalena buuhoodle iyo kolley hubbaa jiray waxbaa jiray wixii aanu dib u dhisnay oo amniga aan ku dhisnay oo ahaa agab iyo ciidanba ha iska jirto tabardarri iyo maxaa kala daadsanaan iyo dishibliinkii Soomaalida ciidamadeedu lahaan jireen waayadii hore anagu aan garaadsanay oo isku tollaa ilaa intii dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya 1977 burburkii ka bilaabmay ciidamada Soomaaliyeed say noqdeen waynu ka warhaynaa ciladaas weli ma bixin way jirtaa maantana weli way jirtaayo waxa loo yaqaano caagiliha meel ka yimaaqaan ragii hore bixiyay waxaan leenahay hadii saraakiisha sarsare halkaas soo jeeda generaalada la weydiin lahaa waa noo sii cineynay laakiin anagu waxaan isaga qaadanay inuu yahay in mushaarkiisana qaatay meeshan aan joogo ama cid kale u qaadato oo iska jira waxaan rajaynaynaa adduunku hal mar ma dhamaystirmee tartiib in wax walba inta loo soo soo dhamaadaan inaga uusan dhaqaalaheenu buurayn inaan ammaankeena sugno guud ahaan cidina ku soo duushay dhulka ku milantay oo meel walba oo kunta dhigatay magaalooyinka waaweyn gaar ahaan la dagaalanay jebinay ka adkaanay rag badan kaga dhintay Allah naxariistay xusuus mudan maanta waraha ka saaray laba haday soo noqonayaan oo dhibaatada koonfur jirta aynay ka madax banaanayn oo inagana ina saameynayso mar kale rag badan oo bari magaydaha oo tiro badan oo qaybaha mujtamaca ugu qaalisan ay ka mid yihiin culimadii ugu sarsareysay madaxdii baarlamaanka rag badan oo ku jiray madax dhaqameedyo ganacsato amniga rag ka mid ah oo badan garsoorka intaba rag laga laayay weliba inta ugu muhiimsanayd oo ugu qiimo badnayd cadowga Soomaaliyeed oo muslimka sheegta beenta oo aan hataa gaal oran karin shaydaanka odugu ah iyo wixii ka sii xun lagu sifayn karo oo weli jira sixirka laakiin ilaahay iyaga isku dirayo hadda isku jabeen welina hadda ay jirto dibindaabiyadiisii ayaa sabab u noqday hase yeeshee lagu joojin mayno wixii aan qabanana maxkamad baan geynaynaa waxay jisaystaan baanu marinaynaa maxkamadda ciidanka ilo waa ciidane argagixisaah maxkamad ciidana iyo sharci argagixiso aan u samaynay baa lagu qaadayaa cidii lagu helona tiirkaa la geynayaa sidii loo geeyey kuwii hore boosaasii garowga loo geeyey waxyaalaha badan oo misna xagga amniga ah oo naga hor yimi waxaa ka mid ah dagaallo sokeeya oo qabaa'ilka dhexdiisa ah reer miyiga oo iska taqaaniin carshinta waa ku diriraan waxaa iska jira daaqa iyo biyuhu iska yar yihiin aanu ugu nimi iyo kuwa dambe intaan joognay dhashay wax badan baa laga maareeyey laakiin way iska dhammaato ilaa fashiistadii Soomaaliya iyo ka horba iyo dowladdii Maxamed Siyaad laftigeedu joogta awaalinta waa islaaya waana istiraraa weligeed istiraraayay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas in Allah ay soo siiyo nabadgelyadooda dowladda iyo madax dhaqameedyaduba gacan bay ka geysteen inay wax badan ka qabtaan waana laga qabto waxaa laga qabtay xagga amniga stationmo la dayactiray iyo kuwa la dhisay intaba waxaa laga qabtay meelaha dadka laguna dhaqan celiyo laguna hayo ummadda laga hayo intooda laga ammaan waaye nooc kastaba ahaateen ama aanay dambiilayaasha caadiga ama kuwa argixisada ama kuwa burcabadeeda waxaa la dhisay jeelal waaweyn boosaaso jeel baa laga dhisay weyn kii hore jiray lagu sii kordhiyey qardho mid laga taagay oo burburay dib baa loo dhisay waa la hagaajiyey hadda maanta waa jeel wax aan qalabaynay oo isbitaal ku daray oo hagaajinay jeelka ugu fiican uu yahay garow mid baa laga dhisayaa weyn oo caalami ah burcabadeeda iyo maxaabiista caadiga inta loo dhisayaa meelaha kale waa ka sii dhisi doonaa haddii aan laynoo dhiman oo gobollada intooda kale hantideenu ma wada gaadho macaawinada adduunka aan ka helaynaana haddii inaga keliya in lama siiyo Soomaaliya oo dhan baa la siiyaa wixiina ka soo gaaray bayna weli ugu satroona sida anigu aan qabo waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin amniga dhisidiisa bay ka mid yihiin aan maanta caawa halkaa ku joogo haddii aan wax ka sheego dhaqaalaha
ayaamahan waa talcabanayo oo mushaarooyin dib u dhacay iyo xogaa dhaqaale daraa iska jirto wax badan baa laga hadlay waxyaalaha sababay waxa weeye intii shilinka Soomaaliga ah oo yaraaday 2011 macaawinooyinkii hadda wasiirada qaarkood ka hadlayeen oo koonfur la geeyay oo Turkiga ugu horeeyo tirada badnaa oo dollar badan lagu yaacay koonfurta abaarihi meel waa ka dhaceen laakiin ay ugu liidatay waana qoonsanahay gobolada koonfureed inkastoo anagana nagu dhacday abaartu Soomaaliya inteeda kale ku dhacday dadkii badnaa xamar isugu tagay shilinka Soomaaliga ah la kontrabaanay halka aaday ayaa yareeyay dabadeedna waxa ka faa'iideystay dadka iyagu lacagaha speculators la yiraahdo lacagaha kala dhiigshiila qaar xasaaya hadoo soo saara waa waxa rasmiyan loo yaqaan ribada waa ribo هذا ربا interest banki iyo nin lacagtiisa jaartay wax ku sheegay laakiin ribada runta waxa la dhiig shiilo baa marka anigu aan ku hadlayo dhaqaalayahan ahaan wadaadna waa hay'ad wadaadada isoo istakirdo wadaad dhaqaalaha waa la marka dhibaatadii lacagtaas ay keentay dawladii hore oo Sheekh Shariif intay joogtay go'aan baa laga gaaray ay ka go'aanadkay dawladda hadda joogta oo iyadu ku meel gaarka ka baxday oo anagu lifteeda aan leenahay oo meesha xafiiska keenay ay ka go'aanadkay lacag in la keeno baa lagu heshiiyey hase yeeshee iyadoo aan lacagtii imaan baa dawladda aanu qabatay inkastoo heshiis la kala saxiixay inay tahay priority of the priority waxa ugu horeeya wax laga qabanayo weli wax kama qaban iyadaana u idmanay inay keento oo lacagta soo dhaawacday annaguna aan ka wada tashano sidii lacagtii hore oo yaraatay loo bedeli lahaa oo boqoday oo cudurka laga qaadayo waan idin daaweyn karayn caafimaad daro darteed laakiin halkii taa ka daabici lahayd nasiib daro budgetkeedii waxay ka dhigatay shilin Soomaali waxaan dollar bay ka dhigatay $13 oo 2012 ay samaysay annaguna waxaanu ka dhignay shilin Soomaali isdhaafkaas iyaga dadka safar garoobay oo dhibaato ku dhacday oo lacagtii shilinkii qaaliyoobay iyo sicirkii suuqaha oo kii hore ku socday ku dhacday dawladdu waa ka badbaaday xoolo caadi u helaan waxay budgetkoodu waa dollar annagana dhibaatadii dawladda ku dhacday oo dawladdii ciidankii iyo ciidan waxay ka sugaysay inay budgetku suuqa shilin Soomaaliga ku bixiso shilinkiina intii ma joogo waxay noqotay 3 biloodba in bil raacdo markii shilinkii yaraaday oo qaaliga lagu bixiyo lacagtiina ay isdhaaftay deficitku inta hadda jirta halkaas ka yimid ay dawladda u kaliftay inay dib u fariisato inay nidaamkii saxdo hadda waxa la yiri intuu la soo saxay yaqaan hadii aan shilno soo socon wadankii lacagtiisana ay tahay dawladdii lahayd inay sharciyan inay soo daawacdana ay dan ka lahayd anana inaan u wareegno dawladisation oo baarlamaankeenu maanta dhaweyd awsaaf budgetka ku sameeyo oo waxaan mushaar ku bixinaa dollar wada lacagayna lahayn arintaas ma harin sax waxyaalaha dawladnimada lagu yahay waxa ka mid ah ama ugu horeeyaba markii calanka iyo laga reebay magaca iyo astaanta iyo waxaas waa tilmaamay lacagtaada inaad lacag leedahay aad iyo aad baa waxaa nooga fiican maanta Soomaaliya inuu ka go'day dawladda oo shirkada soo daawacan karta aniguna dib baan ka soo sheegi doonaa haddii aan xaaladdan laga bixin uunaan Soomaaliya kama liidato yaa ka soo daraa kharashyo badan waa naga baxeen dadaalkii Soomaaliya aan dhisayna dartiis wuxuu ka mid yahay horumarkii aan samaynay waxyaalaha samaynay kharash badan ku bixinay shirkadda aan ku qaban jiray oo iyagana fadhigoodu uu soo taray aad iyo aad baan arintaas u kalsoonay wax kasta naga bixeen haddii aan waxaan haysano iyo waxaan amaahno ku bixino haddii dawladda Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed la helayo waxay ka mid tahay arintaas waxa loo yaqaan achievement-ki Puntland ay gaadhay dhismaheeda laftigiisa achievement sida hadda uu ku hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada waxa weeye labadii arrimood Puntland loo asasay mid ka mid ahay waxay ahayd Soomaaliya way kala tagtay in la mideeyo baa loo qaatay nidaamka Puntland loo dhisay
Soomaaliya lagu midayn karin xamar baa waa looga talin jiray waagii Mussolini iyo waagii 10 sano oo ay hayeen dawladdii Talyaaniga oo United Nations gacanta ku haysay dhinacan Soomaalidu u badan tahay dhinacaas galbeedna Ingiriisku hayay Soomaaliya nidaamkii jiray lagu midayn karin baa la diray waa la kala baxay dad baa la xasuuqay dad baa xoolihiisa la qaatay dad baa barakacay dad baa dhulkii ay u lahaayeen community ahaan iyo waxay gaar u lahaayeen ma laga dhacay in wax la kala lahaado waxna la wadaago ayaa go'aanka Puntland taas waxayna ula jeedadu ahaa in dadka la mideeyo dib loogu socodsiiyo dawladda Soomaaliya go'aanka kalena wuxuu ahaa arrimaha dadka halkaan u soo qaxay iyo kuwii hore joogay oo dalkooda u soo horumarsanay inay adeegii dawladnimo oo baaqday mar haddii 8 sano laga quustay dawladda Soomaaliya dhexe in la dhiso markii shirkii Boosaaso loo ballamay 1997 la waayay in 1998 maamul Puntland la dhisto ujeedaduna waxay in lagu daydo oo meelaha kale laga dhiso guushaasna waa la gaaray oo waatan 2004 la sameeyay charter federaal dabadeedna dastuur federaal saada inii sheegayo lagu saxiixay 22 June sanadkii hore 1 Augustna lagu ansixiyay soo ku meel gaara magaalada Muqdisho ujeedooyinkaas waa inta waxqabadka dawladda sektorka amniga hada inta kaga baxo sektorada loo yaqaano adeega bulshada labadii wasiir oo caafimaadka iyo tacliinta aad uga hadlay iyo gabadha iyo wasaaradda dumarka iyo qoyska wasaaradda kale waa jiraan wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga iyo wasaaradahaas waa badan yihiin arrimaha socialka waa wax tiro badan dacwada kooymayo laakiin labadan mainka oo nafta taabanayo inna waa tacliintii inna waa caafimaadkii si fiican looga hadlay hase yeeshee inta ay ka koobi karaan waqti badan bay u baahnaayeen waa ka qiyaasi karnaa wasaar walba inay intaa tahay tii dhaqaalahan aniga ka hadlay waxaan ka hadlayaa oo aniga inii sheegayaa sektorka loo yaqaano livelihoodka ama nolosha xanaanada xoolaha beeraha iyo deegaanku livelihoodka aniga noogu jira hay'adda deegaanka hadduu baabood nolol ma jirto iyo kalluumaysiga inta wax badan baa laga qabtay waad maqasheen kambeynada talaalka oo maalin walba laga sheegayo xoolaha iyo meelaha xarumaha oo hawlaha laga qabto oo laga dhiso iyo daaweyntooda waad ka wareysaan maalin la sheegayo waxaad ka wareysaan in maalin laga hadlayo oo leeyahay qaboojiyaal baa halkan laga dhisayo meel walba kalluunka iyo khayraadka dabiiciga ah oo badda laga hadlayo waad ka wareyseen hadda magaalada Caawaan joogna Garowe isaga laftigiisaba qaboojiye leh oo isagoo aan bad lahayn si dadku kalluunka u cuno markii hilibku qaaliyo hadda kalluunka loo leexday waagi hore waa laga faani jiray qofka kalluunka cuna waagan garaatay gabadhiis laga guusan jiray hadda si waa la isku lahayaa marka beeraha jaalis moo helay wasiirku caawa inuu ka hadlo inaga roob badan ma hayno dhulkeena roob badan kama da'o oo waraabka loo yaqaan xabuubka oo roobka lagu beero gobolada xagaayada ka daado kale maahin wabiyaal joogtaan maahin laakiin waxaan leenahay ila badan oo biyaah oo gobolada bari iyo Nugaal iyo Sool gaar ahaan u badan ayaan leenahay iyo Sanaag dowladda oo ay ila biyaah jiraan iyo togag badan baan leenahay iyo durduro wixii ka bixi kara waa qudaar iyo timirta awalba dhulkaan ka bixi jiray caan ku ah inay ka baxdo gobolka bari waliba dhinaca u sii jeeda Arabian Peninsula Gulf oo jira caluula iyo degmooyinka ku hareeran Baargaal inta buurta ka xigta buuraleydaas iyo gobolka Sanaag inta way ka bixi jireen waa la balaariyay aad baa waxa looga beeray timir gobolada bari Gardafuuy iyo Nugaal qudaartuna gobol waa gaadhay waana la fidinayaa waa gaaraysaa waxa la ogaaday geedka timirta inuu dhulka ku fiican yahay
anaguna dibadda ka keeni jiray marka hadaynu Soomaaliya intaynu timir beero dhulkii waa boora inaga degane aynu timirta Soomaaliya ka gadno meelaha xabuub ka baxo haruurkii ka baxay uga bedelanayna hadda ma aqaan haruur badan inuu baxay baan kaga bedelayna haddii aan la idmo dhulkii wax ka bixi jireen hadda dagaalada ka socda dhinacaas sectorkaas livelihoodka food security wuxuu u baahan yahay mashaariic tiro badan mashaariicdaas xagga deegaanka markii boholaha la awdo iyo xireenno yaryar la sameeyo pilot projects wal loo yaqaano la sameeyo oo meelaha la xiri karo togaan garow oo kale xiri karo mas'aal malaynaya laakiin kuwa yaryar pilot project la sameeyo ganacsato badan oo isu tagtay way sameyn kartaa inay sameeyaan beera waraab inay sameeyaan oo biyaha tirada badan oo badda gelaya toogeena cid ka batay la joojiyo laakiin hanti badan bay u baahan tahay in la geliyo aan rajaynaynaa mashruucan hadda la leeyahay waxa la yiraahdaa new deal Brexit isaga yeelayo haddii aan shuruudiisa ku heshiino inaan ka heli kari doono haddii ilaahay idmo sectorkaas biyo xireenadiisa si cunto loogu beero dalka nolol oo dhan hunguri baa ugu horeeya inaan gacan ka heli doono waana tegaynaa haddii aan shuruudihii aan ku tegi lahayn la buuxiyo haddii kalena si kale aan uga qaybgalaynaa aan uga qaybgeli jiray meelaha kale haddii aan intaa ka gudbo kaabayaasha dhaqaalaha oo ogtihiin oo meesha aynu ugu liidano 4 sano barka meesha aan joognay meel aan u tegin male qola aan soo baryin male hataa kuwa aan isleenahay dhaqaalooda ma xoog badna hataa waa u tagnay yaman baa ka mid ah Ali Saalax xafiiska joogay waa u tagnay ballan wuxuu noo qaaday inuu wadamada carabta saaxiibka la yahay noola hadlayo anigu saxoolo ma hayo mar baan hataa Qadaafi ag taagnay baadiyo ugu tagnay soo geel la jooga waxaan maqli jiray waxbuu sameeyaa laakiin anigu markaan aragnay uma ekaynin wax samayn karaya markaas xaalkiisa waa soo xumaanaya si wahay waxaan u tagnay wadamo badan Talyaanigaan la hadalay ballan loo qaaday dowladda Ingiriiskaan u tagnay Kuwait baan si taagnay أميركا كويت بان هور فريستي الحمد لله رب العالمين وحتر نو جيستي وهذا صدح عرب من والبا قرشه وسو سميه دولة الطليانية هي كويت مركز صدح عرب بين ما يسترم بين ديالهم دون دوان هدي العين هدي صوماليا انت لك العرب راي هالشيء وحمر 500 كيلومتر كسمه جبت ايربور عالمي كيال بل دوغلو 9 جبت ايربور كيال ويدبو 200 جبت ايربور كيال اننا waxaan yeelan doonaa waqtiga dhow soo socda mid dalkacyo ku yaal iyo mid garow ku yaal boos ku yaal kan boos soo loo horeysiyo oo bisha August la dhijinayo tenderkiis insha Allah ta'ala sina wadaliyaha wanaagsan ku dhamaanaya haddii wax ka dhimanaadana innaga ku darayna waynu aragnayna wax samayn karo wax isku dari karo inkastoo private sector ku bakhayl yahay laakiin dawladda haddii xogaa soo galo wax waa ururin karnaa saaxiibo badanna waa yeelanay haddii wax la bilaabona wax waa samaynaya mahad gaar aan u celinayaa dowladda Talyaaniga iyo dowladda Kuwait aad baan mahad gaar ugu celinayaa wixii naga dhimanaadana cid kale ka heli doonaa haddii alla idmo saaxiibadoodu waa badan yihiin هذا أنت كابياشة أربورك كبحه بعجل على البدن ولا سمية ودوين بدن ولا سمية سلاك ورئيسان ودان ريالي ودسيو وكم الحوي برايم منسر كهاي كراكس يمكن برايم منسر كهانجنا نوع عن سجاء قانا هاي كراكس هاي وي ودكده يرب وصاصي أربور كانوا سمية ودان نو سمية مشاريعنا سوي كبرنا لو لا أيربور بسيجرو وكوتشرين ستالا كوتشرين ودوين باكوتشرين لكن دولتي حوار مركز دعونا ويحب بابه هذه واقع أنه هان لها دولة فدرالة وقبل كانوا هان لها دولة سيدة حتى كل عنه كراه ومامل كيسة أوجارة وأمن كيسة ليه هاي مركز حمر هاي دعوي كانوا يجري لهاي مشاريع عصر ولا مستقبل هاي ماشي أي فدراليسم ولا فايدة كل هذا هاي نجدنا لو هالكا
dowladda Talyaaniga ahay iyadoo hadda bayada waqtiga dhaqaalaha oo sanaad u ficnay sheegata aynu ka warhaynay Yurub hadda wadamada say kala yihiin abaal weyn bay noo gashay arrintaas saddexda airport bayada lacag dhigtay ceelal badan baa dalka laga sameeyay aan tirin karin anugu iyo wadooyin kale waxaan maadu celinaa dowladda Mareykanka barnaamijkan USAID ku wado oo duwal taraaga lagu bixiyay shanta degmo oo xeebta ku taala mashaariic iyagu ay doonaan lacag aad u badan ku bixisay markay mashaariicdaas qaybta ay kala doorteen qolba baahideena ay dhamaystirtaan loo kordhin doono mid kale loogu daro sida ballanqaadka iyo gobolada degmooyinka kale oo haray xeebaha oo iyadoo dowladda ay ka jawaabayaan dowladahaas baahida iyo barnaamijka dowladda oo ah wadadan dheer wixii dhinacyada ka ahay wax la gaarsiiyo ka xumahay goboladan Sool iyo Sanaag inay sida goboladan kale sida ay u helaan mashaariic ay u heleen waa ka xumahay sababtuna waxay ugu tahay waad ogtihiin waxa weeye gacan kala ku jira magaalada qaar baa la haystaa dadkeedana qaar baa xaggaas col ka soo wada markasta taasna insha Allah waa laga guuleysan doonaa si un bay ku dhamaan doontaa dekeda Boosaaso inaga halbowlaha dhaqaaleena Soomaaliya oo dhan waa iyo gobolkan Soomaaliya degto oo Itoobiya iyagana ay dhaqaaleen iska xiran yahay qayb gobolaha Soomaaliya oo dhexe dekedaas waagii la dhisay waxay hayeen biyaheedu inta salka hoos u jiro 9 mitir bay ahaayeen ciid baa soo buuxisay 6 bay gaareen dib baan u qodnay waxaan gaarsiinay 9 mitir baan gaarsiinay meeshii maalintii la dhameeyay aan gaarnay baan gaarsiinay waxa kale oo dekedaas laga sameeyay hadda jet dhinaca xagga u jooga kalluunka yimaado meel dooyo ku soo xirtaan oo la dhisayo macaawinada Ingiriiska oo bixiya lagu dhisayo waxa kale oo la dhisayaa magaalada isku xiriir noqotay wadooyin dekeda soo galo magaalada dhinacyada soo maro gaadiidka waaweyn kana baxo kala soo galo $2 milyan lagu kharash gareynayo hadda socda waxa kale oo laga dhisayaa waxyaabo dhismayaal badan oo wasaaradda ka mid tahay iyo kuwa kale oo xagga caafimaadka iyo kuwa kale oo taawaro xagga amniga ka shaqeynaya ayaa laga dhisi doonaa dayactirkaas iyo kordhintaas baad ogtihiin oo deked wax qaaliya weeye insha Allah waxay kor u qaadaysaa capacity-ga iyo awoodeeda bay qaadi doontaa kaabayaasha dhaqaalaha oo kale oo wadada laamiga oo Boosaaso iyo halkan iyo Garowe Talyaanigu dhisay waxaanu ka ilaalinaa hay'adda neesha ka shaqeyso in hal dalool ku samayso maalintii dalool lagu arko maantana in la awoodo say nooga noqon tan gaalkacyo iyo Garowe oo kale oo inta aanu kabayno laakiin kabku iska socdo hase yeeshee diiran in badan ay ka diiran tahay iyadana waxa rajaynaynaa naqaalo u helno hadii Ilaahay waa rajaynaynaa haddaan wax ka horeeyo weyno miyuu diilka inaan ka helno iyada iyo talaas aan u leexata intaba wixii tabarin noqoto markasta kolley kabku waa ku socdaa oo aan la sii kordhinay wadooyin kale way dhici kartaa oo fidel road oo kuwa xeebaha aada iyo kuwa gobolada kale oo waqooyiga ka xiga dhinaca wadada laamiga iyagana in la sameeyo ama la dayactiro ama wadooyinka jacadaaga iyagana raja ka qabnaa insha Allah taala inay wax ka sameysmo koobi karimayo haddaan dalco wasaaraddeena u qaado iyo nooc xagga communication-ka awal qoladan hadda hortayda taagan ayaa carada monopoly ku haysatay waxay doonaan qora hadda way fiicnaadeen markii waxay arkeen anaga raadiyo leenahay television marka anana wax sheegi karayna way arkeen marka yana way dhaqan galayaan tenderkii maanta la launch gareeyay television-ka transmitterkiisii weynaa in la keeno qadaraaska cidda ku bixin lahayd maanta ii soo sheegeen dowladda Talyaaniga maalgelisay qalabka ismaana dowladdan samaysay wixii anagu aan dhisnay toos u dhisnay oo xafiisyo dowladeed iyo madaxtooyo iyo baarlamaan iyo aeroboorada iyo aeroboorka Boosaaso terminalkiisa iyo waxa la socdo daaraha agtiisa oo qabiyaha dhamaystirkiisa iyo lacag badan gelinay iyo kan hadda Garowe aan wadno iyo kuwa kale aan ku sii dari doono iyagu hadda xisaab male haddii aan inta lacag ka badan heli karo meel waa dhisi lahay laakiin lacagta nagu yar insha Allah lacag badan waa la heli doonaa sudayga ma sahlanayn هذا واتانو في كيرنايو
aanu dharoor ka taagnay oo hal sano iyo dheeraad ka taagnaa oo aanu shaqo adag ka qabanay sidii aan ku talagalay markii isla markii wax ma soo boodin laakiin hadee bahalkaas meesha laga baarayo qolada baaraysana ma aqaan mararka qaarkood inay ku gacan bixiyaan runta ku sheegeen oo iska dhici ka dhaa laakiin kolley sida aanu aqoon ku ogaanay markii meelo badan lagu hongowaa mar meel laga helaa laakiin meesha tuhunku ku jiro oo sahanku ku dhaco runga ma aha waxaa la aaminsan yahay Puntland inuu ninka odagahay ka buuxo ayaa la tuunsan yahay insha Allah waa la soo saari doonaa waxaan se hadhow dib ugu noqon doonaa oon ka hadli doonaa Soomaaliya way degi weeyay hadday degan tahay batrool waa laga soo saari lahaa batroolku faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay wadamo dhibaato u keenaa waa wixii aan wax maamulan aqoon ama hunguri badan oo is yiraahdo qolo ka badso ama kuwa maamulka jooga ay dhacaan ama dadka markaas deegaanka laga soo saarayo laga camiri waayo oo dib Puntland ka laga soo saaro oo dawladda Soomaaliya ay wadaagto laga soo saari waayo oo ay tirahdaan anaga wada qaadanayno sidii dawladda markii xamar u jiray oo kale centralized meelahaas oo kale adduunkuna oo nidaamku marka hore lahayn federaal oo ay khayraadka ku qaybsadaan oo lahayn iyo shuruuc u gaara waa la isku laayaa fidma ka dhacda wanaagna waa leeyahay hadii maskax wanaagsan iyo maamul wanaagsan ay gacanta ku dhigaan oo waxna la kala lahayd waxna la wadaago sida Imaaraadka oo kale iyo Australia oo kale dawladda dhexena waxay leedahay la yaqaan state walbana u leeyahay khayraadkiisa markaas dhibaato kama dhacdo arrintaas ogaada caawa intii dhegaysanaysa ama halkan fadhida dawladaha caalamka iyo laftooda waa ogyihiin hungurina kama maqnaa iyadii shirkadooda inay khayraadka yimaadaan laakiin waxaan u sheegayaa awoodiisa waxaa yeelanaya dawladaha federaalka ka mid ah sida Puntland oo kale iyo meelaha kale oo dawladda ka dhasha ayaa khayraadkaas maamulkiisa awoodiisa yeelanaya wixii laga heshiiyo oo sida dastuurkan ku qoran laga heshiiyo markii la dhamaystiro ayaa markaa meeshii aan batrool lahayn iyo dawladda dhexe qaybtada ka qaadanaysa hadeerna shuruucda degsan oo sharciga ka ku degsan iyo kuwa ku qoran kan oo garanaysa kitaabkan yarka ah intuu waxay siinayaan awoodeeda dawladda Puntland bay siinayaan wixii Puntland ku jira lamana oran karo shirkadaha hadda guriga soo taagay ha ogaadeen waxaanu kaga maqnay ammaan daro maxaa yeelay waxaanu caddeynay oo tusnay adduunka in ammaan ahaan lagaga shaqayn karo annagoo aan Soomaali wax kala cararayn haddii Soomaali ay dabacsan tahay inay heshiiso waxaan maqlaayay waan ka arkay lagu soo qoray meelo dhinaca walaalaheena dariska Soomaaliland deegaamada Puntland meelo ka mid ah shirkada siiya haddii arrinta ha ogaadeen ay fikirayso deegaamo ay lahayn dad ay dhul ay lahayn nina awood uma siin karo shirkada inay batroolka baaran kana shaqeeyaan waxaan leenahay nin walba xiradiisa ku ekaado taas waxay xiriir kala leeyahay annagu ma doonayno fidno waxaanu doonaynaa walaaltinimo iyo ammaan iyo daris wanaan in lagu wada noolaado inana uusan nin dhulkiisa haysan inana uusan nin khayraadkiisa u anqaltaagin wixii ku jira ilaah baa og laba dhici ka dhaa meelo kale inagana ka badan inay jiri karaan Soomaaliya ka mid ah laakiin wixii lagu heshiiyo baa lagu heshiinaya laakiin inta ka horeysa nin walba xiradiisa isaga iskale ninna xiradiisa looma imaan karo haddii aan halkaa kaga baxo taasna arrimaha federaalka haddaan aado ku celcelintooda waxba tari mayso ragga horena way sheegeen dawladda Soomaaliya hadda jirta halkaan lagu dhisay road mapka bilaarkii inaga aynu martigelinay ayaa ah asaaska sharciga oo ay ku dhisantahay laakiin sidii ragga hore sheegay halkan laga sheekaynayay qolada dhisanay maaha qolada meelka joogtay waa qolo la soo seexiyay meesha waxa maraya ku yahay dhisnay waa maqan yihiin kuwa kala meeshii aynaan garanayn baa soo seexdaan u maray xalaalo badan oo adduunka sida looga dhaqmo aan ahayn baa ka jira waa marka uu horeeyay
Soomaalidu waxay tiraahdaa gabar meher baa xiran laakiin ninka laftigiisa meherku waa xiraa meherkii federaalka waa kaa weeye kaa ninkii ka leexday ma mehersana Puntland iyo dowladda federaalka isuma mehersana haddii kaa laga leexday marka Puntland kanay ku mehersan tahay marka iyadaa isku mehersan arrintaas waa caddaan maanta waxaa taagan barnaamijkan dunidu wado oo dowladahan loo yaqaan fragile states dagaalada sugaya ka soo baxay ama siyaalo kale dhibaato ugu dhacday macaawinada dibudhiska Soomaaliya ay kuwa ugu nugul ka mid tahay dowladaha nugul oo bisha September soo socota 16 process loogu talagalay wufuud badan oo arrintaa ka hadlaysan halkan noogu yimaadeen waxa weeye in Soomaaliya dib loo sameeyo dibudhis iyo horumar weeye anaga waxa deyntaan loo dhisay aan dib loo ku repair garaynayo waxa ka jira wadada gaalkacyo iyo ilaa sool madagarowana dhex marta magaal gurta iyo mudug iyo sool marna baan kala wadaagna wixii kale oo ana gacantayda galay waa dayactiran yihiin waan haynaa laakiin waxaan u baahanahay horumar baan u baahanay wax cusub wadooyin cusub aeroboorro cusub dekada cusub warshado biyaha naloo celiyo inaan dhaqaalo helo lacag 1 bilyan lagu bixin doonaa Soomaaliya loo qaybin doonaa Soomaaliya hadda sida wax loogu qaybiyaa 3 zoon baa wax loogu qaybiyaa South Central Puntland and Somaliland hawa kama qabno sidaa inay sii ahaato ilaa inta nidaamkii lagu heshiiyay dib loogu soo noqonayo oo si wax qayba laakiin waxaan marna yeelay oo wiilkii aan halkaan dadka joogaa yeelay oo anigu aan yeelay intaan joogo oo ay tahay calacasha ka soo baxay cid kale adigu ha ku hadasho oo iyadu wixii iyada xambaa ka soo hara adiga ha lagu siiyo sida hadda wasiirka sheekaynayo inta la yiraahdo shahaadadii laga aqoonsanaa Suudaan 200 arday Soomaali ay jiraan xamar hal la geeyo hal tasdiiq ma ku sameeyna xamarkeen goormaan joognaa yaa la labnooday xagee way xal maraya hadda anagu waxaan moolaa halka tasdiiq ha keenay anagu aanu tasdiiqno markay anaga korukum leh anaga imtixaan midaysan leh waxaana marka Maryam Qaasim wasiiradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo tacliinta waxaan xusuusnahay markay soo qaaday oo ammaantay nidaamka Puntland oo tacliinta in loo dhaaftay baan ognahay madaxweynaha laftigiisa aba qiray halkan soo waxbay ka hadlaayeen waxa loogu dhaaray yaa horta isaga agtiisa jooga oo dadka u dhaaftay markii wax wanaagsan sheegaan Maryam Qaasim hadii la xumeeyo halkaan ugu yeerayna halkaan ha u soo guurto dad badan oo iyada deegaankeeda halkan degan caruurteedana la timid inna martuuma inna loo mana tasdiiqay arrintaas wayna cadda shirka Brussels waan ku wada hadalay waftigii EU-da ka yimi oo hogaaminayay agaasimihii guud oo Afrika oo ku jiray agaasimihii mashaariicda horumarinta iyo cooperation-ka safiirkii EU Soomaaliya u qaabilsanaa si cad baan ugu sheegnay Brussels ma ka aragtay qiimaynta iyada annagu status ah oo aan cidin noo hadlay oo annagu aan wadano wacyiga 5-year development plan oo shayga 5 sano waxa ku qoran wixii priority of priorities ka soo saarno ayaan la tagaynaa annaga hadlayna cid noo hadlaysa ma jirto haddayaan tahay ma tagayno sida haddayaan ma tagayno ha ogaadeen beesha caalamka caawinta dowladda federaalka dastuurkii federaalka way ku ciyaartay mid bay samaysatay kale September 7 baarlamaanka loo qaybiyay dastuurkaas haddii uusan kay rasmiga ah ku noqon anaga xiriir naga dhaxaynay ma jiraan wuxuu ahaanayaa dastuur dowlad goboleedka xamar ay leedahay buu noqon ma aha kay hadda haystaan kii Soomaaliya oo haysan karaan dowlad goboleed xamar haday noqonayso inay kaas ku dhaqmaan loo kuma haysano laakiin mid Soomaaliyeed ma aha
haddii dowladdu ay khilaaftay nidaamkii federaalka oo lagu heshiiyey artikelka dastuurkan ku qoran oo artikelka kontonka wixii ku yeelay oo ah stateska dowladihii kale inay dhashaan iyagu istoonanayo heshiisa laba gobol iyo wixii ka badan artikelka konton iyo afar qodob ama artikel wixii lagu yiraahdo oo ah in lagala tashado oo tashi wax ku yeelato dowladii federaalka ah markaa jirtay anaga hadda jireen dabeedna midii kale dhalata sida Jubbaland oo kale markii iyana ay dhameystiranto iyadana lagala tashado tii kale ku xigta iyana lagala tashado haddii intaas suura gali weydo artikelka 200 iyo 201 oo ah dastuurka federaalka dib u noqoshadiisa oo dib loogu noqonayo oo aqalkii sare oo ayagu ka tireen oo ahaa kii halkan garow lagu gaaray oo ahayd inuu dhismo 54 xubnood oo gobol kasta oo goboladii dowladii hore ay ka tagtay 3 xubnood yeesho 7 xubnood oo laga xulay iyo 5 xubnood aqalka hoose laga xulay baarlamaanka dhaxmar jeeda iyo dowladaha federaalka ka mid noqonayo iyana mid xubin ku dara oo labada committee loo qaybinayo midna review oo dib u eegay dastuurka midna uu noqonayo mid dusha ka ilaaliyo oversight oo waxay soo jeediyaan ay noqonayaan waxa dhow dowladaha federaalka ah oo la dhisay ay ka tashadaan iyo dowladda dhexe oo laga heshiiyo awoodihiisa loo qaybsan lahaa dastuurka draftkiisa finalka ah dabeedna dadka Soomaaliya loo soo bandhigo si referendum ugu qaadaan dariiq la jireeyay hadii laga leexdo ama laga leexday anaga iyagu hadii dadka iskama sukayno haraga jooga iyo dhawaaga hawska ciyaayay nidaamkaasna waa laga leexday waxa inay ku daliila waxa baarlamaanka loogu yeeray shir aan caadi ahayn ka horgeeyay xeer ka hadlaya in gobolada loo sameeyo komisaariyo commission district commissioners iyo governors oo dowladda dhex magacaawdo dastuurka kuma qoran kaas waxay ahayd dowladdu inay facilitate garayso ama dedejiso inay dhashaan maamuladii kale dabeedna maamulka federaalka sida Jubbaland oo kale iyo kuwii kale oo la filayay iyagu markaas ay gobolnatoriyaashii gobolada hoos imaanaya iyo meeyaradii degmooyinkooda ay magacaabaan ama dadkooda doorto maaha inay iyagu gacan dhaafto taasuna waxay tahay waa federaal diid haddii federaal la diidayna kitaabkaana meesha imaanaya yarka artikelkiisa afraad oo waxa ku qoran aad ka wareysaan in ninkii cirka roobku ka soo dejiyo annagu markaas waan arkayna waxa la yiraahdaa calaamatu madar isaxaab qaabka ay u dhaqmayso federal way ka tagtay hadday ka tagtayna hadday dowladdu cid ka wakiila ma anaga nagama wakiila waxaa jira shirar bay isugu tagaan Soomaaliland iyo dowladda federaalka magaca hadda haysata oo ay isugu tagaan dhowr jeer Istanbul annagu waanu soo dhaweynaa waana jecelahay in Soomaaliland ay Soomaaliya dib ugu soo noqoto ku biirto la wada xaajoodo la wada hadlo wixii la kala tabayo la isu sheego la kala jid qaato wixii gar leh kartada la sii wixii gardarana gardarada loo sheego laakiin yaa u idman Soomaaliland hadday tiri waa go'aanay ay raadinayaan aqoonsi caalami ah marka uu horeeyo waxa ka raadinayaan Soomaali oo yaa siin kara marka Soomaali inteedii kale oo dhisantay oo dowladdaas inteeday shaqayn lahayd state-kii federaalka ah oo dhismi lahaayeen dowladdu ay noqoto mid la isla ogol yahay nidaamku dhisan yahay oo la isu yimaado anagoo isu kalsoonaan inaan waraye Soomaaliland aan raadina bal wixii aynu ku wada xaajoon lahayn meel wada dhigo laakiin xawar iyo Hargeysa wax ka dhaxayo hadda gooniya ay ka wada hadlayaan oo garan maayo waxay doonaysaa aqoonsi xawar ma siin karo xawarna uma leh jurisdiction awood uma leh inay wax u ogolaato iyo inay wax ka qabsato isku dhaqan ma anaga waxna isku haysana waxna isaga mid ah anaga yahay inaan isku hormarno wada hadalna waa leenahay waa socdaa meeshu noo gaaro laakiin qaansar roobaad Hargeysa xawar garow laga talaabsaday waxba isa siin mayaan Soomaaliland aqoonsi way raadisa ka heli maysaa isku lugoynina xawarna ma siin kadee awoodayaan lahayn yey raadin ma bixin karto
taasna intaasna kale dhamaystirku waxa weeye haddii dowladdii aan dhisnay isaan noqoto haddii ay ka leexatay shuruucdii dalka u deganaa haddii calaaqaadkii inaga naga dhexeeyay iyo go-aankii iyo heshiiskii aan 11 March ala kula saxinay prime minister delegationkiisa waxba ka fulay haddii shirarka caalamiga ah xaq u leenahay oo aanu leenahay constitutional rights wax loo yaqaan xuquuq dastuuriya ay soo taagto haddii aanan ogolayn inaan wixii ka wada hadallo wax kala jidaysano haddii safiiradeedii ay gobolladii gobolka oo xiriirka aan la lahayn in ay rag iyagu colaad Puntland qaba ay geysay intii kale oo dhimanayna hal nin baa reer Puntland ka joogay hadda sabab isaga waxa la yiri waa lagu bedelayaa nin kale lagu bedelayaa waa reer Puntland ahayn kii yaraado hadda joogay oo magaciisa garanayay Suudaan joogana oo diiday prime ministerkiisii oo diiday go'aankiisa iyo wasiirkiisa tacliinta inkastoo qaladka markii hore isagu sameeyay hadduu intaa diiday haddii anagana wakiil nagama aha mar haddaan safiiradina wakiil naga ahayn dowladda dhexana taa tahay haddii waxaanu ku wada shaqaynaa ma jiraan waxa weeye Musa wadiinuhu wa hebel wadiinuhu halkee kala joogay عيسى ودينه موسى ودينه ومحمد ودينه halkee kala joogayna cid u baahan Allah baahi ayaan anagu ayaan noo qabin anagu maanta uma qabno sidaas oo ay tahay hadii ilaahay maaqaan malaa'ikada soo diraayo hanuuninaysa inna allaha la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim malaa'ikada filmayo dadka iyaga ay ku tiirsan yihiin waa meesha jooga haday iyagu arintaas iyagu iska bedelin anagu halkaas aan kala joogaynaa beesha caalamkana aad baan uga mahadcelinaynaa wada shaqaynta nala shaqayso waxa soo socdana waan uga mahadcelinaynaa sida aanu xaq iyaga u heli lahayn waxa mucaawina caalamka laga helo iyo sidii loo taakulayn lahaa dowladda burburay oo tabadaran baan nahay inta hadda nala qabatay uga mahadcelinaynaa mahadaas weyn ilaahay baa iska leh waxa ay talo mahadaas iska leh dadkeena halkaan degan oo dulqaadka badan oo saburka badan oo mid Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay meesha oo doonaya wali Soomaali inay midoodo aan ka quusan mahad gaar ay leeyihiin annaga laftigeena isu mahadcelinaynaa ilaahayna ajir naga siiyo ana noogu naxariisto midnimadeena hagaajiyo idinkana waxaan ku dardaarmayaa maalintan ayaamahan khayrka qabo Soomaaliya ugu dhameeyay in ilaahay bilaawinkiina ka xijaabo dadkeena midayo cadawgeena qabto Soomaalina haday ilaahay u gartay inay midayo aakhirka nidaamka anagu aan aqbalsanahay oo ah oo ku midayo wixii diidana ilaahay ka qabto. Assalaamu calaykum.